So, we welcome you all for day 25 of the Margasirish Mangalarti program in Damodar Desh Yatra. Before we start the program, we would like to prayer request. This is important because otherwise we may not able to join at the end, all of us. Okay. So the prayers request is His Holiness Jayapataka Swami Maharaj well-being and progress in his health, and it is requested for His Grace Tulsi Govinda Prabhu and Her Grace Swarna Gopika Mataji. In addition to that, Kanda Swami Prabhu is okay now. He has come to negative, and some more devotees who have got some sort of a ailment and other things. For all of them and for all of our progress in Krishna Bhakti, we will chant Hare Krishna Maha Mantra twice. We repeat every day. We are praying for Tulsi Govinda Prabhu as well as Swarna Gopika Mataji. So we are not missing out anybody. If at all, if we have missed out, please mention the names. Hare Krishna. Let's all chant twice Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Moving on to the day's program, Margasirish Mas is highly glorified in the Bhagavad Gita, as well as Santipani Muni is instructing Krishna and Balaram. And in addition to that, Andal Nachiyar has done this wonderful Tirupavai, and the glorification of Krishna is done only in the Margasirish month, and that too in the Pratakal, that is the Brahma Muhurta. Then coming back to the story of Srimati Andal Nachiyar appeared in the place called Srivilliputtur, one of the 108 Divyadeshams, and she was the daughter of Sri Periyalvar. Both of them are the two among the 12 Alvars in the Sri Sampradaya, and she has been completely inundating the entire Srivilliputtur, the Bhakti movement, exactly similar to that of Vrindavan Dham. And they have observed a Pavai Nombu similar to that of the Katyayani Vrat. And in addition to that, the goal of Andal Nachiyar and the entire village girls are to get Krishna only at the end of the Nombu, that is the Vratha. And they are asking only the Parai. If you look at all the pasarams, yesterday also some devotee was calling, what is that Parai? So it is a percussion instrument which is used for doing the Dangara Sankirtan, so that everybody will wake up. So here in our moment, we have got the Mridanga. There it is a duffly-like, it's a drum-like. There it will be played while they are doing the Kirtan. So she was constantly wearing the flower garland which her father was making it for the temple before it goes offering. And she used to do adjustments in that. So one day father noticed and he kept it at home. He took another one, but the Lord said very clearly, Vatapatra Sai, I need the same old what she was wearing it. That is the way he was telling. Then he understood her daughter is none other than Incarnation Bhumi Devi Taya. Then one day in the dream of Periyalvar, Lord Ranganatha appeared and told him, I will marry your daughter such and date, and you bring her to the local temple, Vatapatra Sai temple. So this way, Periyalvar made all the arrangements for the marriage in the Vatapatra Sai temple. Lord Ranganatha came from Srirangam to Srivilliputtur, and the marriage was held, and Andal Nachiyar entered the sanctum sanctorum. Now the Lord is giving darshan as Sri Rangamanar and Sri Andal Nachiyar. It is an amazing temple, and the temple Gopuram is the logo of the Tamil Nadu government. And in addition to that, Andal Nachiyar Tirupavai, she has done the Varanamayiram, which is 10 verses, and she has done 143 verses, which is called as Nachiyar Tirumali, which is part of the 4000 Divya Prabandham. So this is Sri Sampradaya, and it is so wonderfully done. Especially when we talk about the Tirupavai, it is similar to Srimad Bhagavatam. Lots of leelas, lots of glorification of the gunas and the pastimes, and the lots of beauty of the Lord, and lots of glorification of the holy name, which is important in our Sampradaya. So there are lots of similarities, and we will go to the
Pasurams. Before going into the Pasuram for the day, we will glorify Andal Nachiyar. Today we have got a special devotee, Purna Purushottam's daughter. Her name is Malini Gopi Mataji. She will be singing the Pasuram. Remember, all of you, her mother tongue is Sindhi. She is a Sindhi. She is going to wonderfully pronounce this 3 Taniyams now in Tamil. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, thank you for the introduction, but I'm not very sure of the meter and the right accent in which you pronounce, but I will definitely try and learn. Hare Wonderful. Krishna. नीलातुङ्गस्थनगरे तटिसुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारात्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलाकृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः भूय एवास्तु भूयः अन्नवय पुद्वै आण्डाल அரங்கற்கப் ஒன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பா மாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சூடி கொடுத்த சுடர் கோடியே தோல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வெங்கடவர்து விதி என்றே எம்மாத்திரம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. Thank you so much. Thank you so much. Wonderfully done. Huh? I tell you, the pronunciation was 99% perfect. She is none other than niece of Tulsi Govinda Prabhu. The training comes from the entire clan. Huh? So nice. Thank you so much, Malini Gopi. If you can come for a few more days also, because we are left out with only 4 days or something like that. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna. But her interest and the inclination, determination is something very great. Hare Krishna. Moving on to today's Pasuram. The other Sri Vaishnava children are not there today. They are a little tired. So we move on to this one. Orutti Mahanai Pirandu Oriravil Orutti Mahanai Olittu Valara Orutti Mahanai Pirandu Oriravil Orutti Mahanai Olittu Valara தரிக்கிலனாகித்தான் தீங்கு நினைத்த தரிக்கிலனாகித்தான் தீங்கு நினைத்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறைதறியாகில் திருத்தக்க செல்வமும். This word திருத்தக்க செல்வம் is very very important because the explanation by Andal Nachiyar, it is wonderfully meaning, man. And even other acharyas are also glorifying that particular phrase. This is the essence of this entire shloka. திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரம்பாவாய் வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரம்பாவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர கருக்கில்லானாகி தான் தீங்கு நினைத்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறைத்தருதி ஆகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாப்பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். Yeah, read the translation. Translation: O Krishna, in fulfillment of the wish of peerless Devaki Devi that she should become the mother of Bhagavan, you took birth as a son, holding the conch and this and the mace and the lotus in your forehead. On that very night after birth, you became the son of Yashudha. Please switch off your mic, please. Lady of unequal glory, who enjoyed to the fullest extent. Hare Krishna.
somebody has switched on the mic. Can you please switch off the mic? As a child had the privilege of binding the chastising and controlling you, while you thus great clandestinely in Rapale, you foil every evil attempt designed by the envious and wicked Kamsa, and becoming a thorn in his side, you killed a man who wished to kill you. You are extremely fond of those who seek your protection. Knowing this, we have come desiring you alone. If we are so pleased, give us the parai. Fatigue is place to bliss when we sing of your magnificent affluence, which Lakshmi herself might covet, and of your heroic exploits. Hare Krishna. Before we are going to the rooms, quickly there are two more announcements. One is Jai Govind mother's death anniversary. This is the 4th year. He wants to pray for her. Then next we have got His Grace Ananda Vrindavan Prabhu, who is also tested positive. He is a disciple of Kratu Prabhu. For him also we need prayers. Hare Krishna. So now we are going to the individual rooms. We'll be glorifying the రూపావళి యొక్క మంగళారతికి మా ఎంతో ఆనందంతో స్వాగతిస్తున్నాను అందరికీ. మా ప్రభు కొంచెం వాయిస్ పెంచాలి. భక్తులందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణామాలు. ఎస్పెషల్లీ సీనియర్ డివోటీస్ అయినటువంటి జగన్ ప్రభు గారు, రేవతి గోపి మాతాజీకి నా యొక్క దండవత్ ప్రణామాలు. మరియు అందరూ సీనియర్ డివోటీస్కి మీ యొక్క ఆశీస్సులతో నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం శ్రీకృష్ణ నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ బుద్ధి శ్రీమతే జయప్రదాక స్వామి ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపప్రదాయ గౌరవదండాయ నగరగ్రామదాయ నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ బుద్ధి శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారి నిర్విశేష శూన్యవాది కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్వాసాది గౌరవతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ప్రభు మీరు వాయిస్ కొంచెం హైలో పెట్టుకోరా, చాలా తక్కువ వినిపిస్తుంది. షేర్ చేస్తారా ప్రభు? பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர தரிக்கிலாகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருட்டை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயத்தில் நெருப்பெண்ண நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதாகில் திருத்தக்க செல்வகம் செய்வகம் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து మహిందేలోరంబావాయ్. ఒక అమ్మ కుమారుడివై ప్రభవించినావు, ఆ రాత్రే మరో అమ్మ ఒడిలోన దాగి పెరిగినావు. నిన్నే మార్చి పరిమార్చ పన్నిన పన్నాగుల తలక్రిందులగా చేసి కలకలము రేపావు. కుమతి కంసుని గుండె బడబాగ్ని వైనావు. ఓ ఆశ్రిత వ్యామోహశాలి, నిన్నే కోరి వచ్చితిమి, నీవే కోరి పరనిచ్చితే శ్రీకే శ్రీయగు నీ విభవము వీరగాథలు గానము చేసేదము, శ్రమతీరి ఆనందించదము, జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఈరోజు మనము 25వ పాఠము మనము గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. అయితే ఇందులో ఫస్ట్ మనం మీనింగ్స్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే ఫస్ట్ ఓరుత్తి మగనాయ్. ఓరుత్తి మగనాయ్ అంటే ఒక తల్లి యొక్క కుమారుడు. ఓరి రవిల్ ఒక రాత్రిలో వలిత్తు వలరా, తను ఆ రాత్రిలో దాగి పెరిగినాడు అనేసి చెప్తున్నారు. తరక్కిల నాగిత్తన్, కంసుడు తరక్కిల నాగిత్తన్, కంసుడు ఎలాగైతే పన్నాగం పండుతున్నారు తన యొక్క ఈవిల్ థాట్స్ తోని, అంటే తన యొక్క రాక్షసత్వ ఆలోచనలతోని తీన్గా నెగటివ్ థాట్స్ తోని పన్నాగాలు అనేసి చెప్తున్నారు. కరతై తన యొక్క ఆలోచనలు
పెళ్ళై పెళ్ళై కంగన్, పెళ్ళై కంగన్ అంటే ఇక్కడ పెళ్ళై అంటే కంగన్ అంటే కంస అని చెప్తున్నారు. పెళ్ళై పెళ్ళే కంగన్ అంటే అఫెన్సివ్ అన్నమాట. ఆ యొక్క దుర్మార్గపు ఆలోచనలతో ఉన్న కంసుడు, నెరుపెన్న, కంసుని యొక్క గుండెలో ఒక ఫైర్, ఒక అగ్ని అయినావు అనేసి చెప్తున్నారు. ఓ యున్నై అరైతన్ పరుత్తిరియాగిల్, యున్నై అరుత్తిత్తం, నెరుపెన్న యున్నై అరుత్తిత్తం, ఓ ఓ ఓ దేవదేవుడా, మేము మీ నిన్ను కోరి వచ్చాము, మీ యొక్క గుణగణాలను మాట్లాడుకోవడానికి, చెప్పుకోవడానికి వచ్చాము. పరైతరు తియాగిల్, పరైతరు తియాగిల్ వీరగాదులు, మీ యొక్క పరై, మీరు మాకు పరై ఇచ్చే వాళ్ళు. తిరరక్క శిల్వమున్, శెల్వమున్, తిరైరక్క శెల్వమున్ అంటే మనం ఏదైతే మనం కోరుకోకుండా తను ఏదైతే ఇవ్వదలుచుకున్నాడో అదే మనకు ఇస్తాడు. మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఈ తిరరక్కై శెల్వమున్ అంటే ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, యాజ్ యూ డిజైర్ సో యూ కెన్ గివ్ అస్ ద వెల్త్. మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు. మనకి భగవంతుడు ఎలాగైతే అనుకుంటున్నారో, ఏమైతే మన ఒక డివోటీకి ఏదైతే ఇవ్వాలి అని ఇవ్వదలుచుకున్నాడో అదే ఇస్తాడు తప్ప మనం అనుకుంటే ఉండదు. సో మనం ఎట్లా అయితే కోరికలు కోరుకుంటామో ఆ కోరికలు కాకుండా తను ఏదైతే మనకి ఇవ్వదలుచుకున్నాడో అదే ఇస్తాడు అనేసి చెప్తున్నారు. శేవగముక్ అంటే ఇక్కడ ప్యూర్ డివోటీస్ గురించి. శేవగముక్ తను ఎప్పుడైతే మనము ఒక ప్యూరిటీ, ఒక శుద్ధ మనస్సుతోని భగవంతుణ్ణి మనం ప్రార్థిస్తామో అప్పుడు ఆయనే మనకు ఒక సేవకుడిలాగా అయిపోయి మనల్ని తన యొక్క భక్తులకే సేవకుడిగా మారిపోతాడనమాట. ఎలాగైతే అర్జునుడు మహాభక్తుడు, సో అటువంటి శుద్ధ భక్తుడికి తను ఒక సేవకుడిలాగా అయిపోయి తన యొక్క రథం నడుపుతూ వాటి యొక్క గుర్రాలను వాటిని అన్నిటినీ చూసుకుంటూ తనకి ఏది కావాలో ఆ యుద్ధానికి సంబంధించిన ప్రతివి తను సమకూరుస్తూ ఆయన యొక్క సేవకుడిగా చేశాడనమాట కృష్ణుడు. అంటే పరమ భక్తుడికి ఆయన సేవకుడుగా కూడా చేస్తాడనమాట. యాంపాడి అంటే ఇలాంటి భగవంతుని యొక్క కీర్తనలు మేము పాడుతూ వరత్తము, మన యొక్క బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో, శ్రమలు అన్నీ తీరిపోయి ఆనందంగా ఉంటాము. జగతికే మంగళము కూర్చు మా శ్రీమాతము అనేసి దీంట్లో చెప్తున్నారనమాట. సో మనము ఈ 25వ పాశ్రంలో మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి భగవంతుడు ఎలా అవతరించాడు అనేది ఇందులో చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఎలా, రెండవది ఏదైతే ఉందో భగవంతుడు ఎవరెవరికి ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతాడు అంటే, ఇప్పుడు ఒక భక్తులకి ఎలా రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు, అదే అభక్తులకి ఎలా తను రెస్పాండ్ ఇస్తాడు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అయితే నారదుడు యుధిష్ఠిరుడికి చెప్పినట్టు ఎవరెవరు మన పరమాత్ముడు ఎలాగైతే
అంటే ఒక భక్తుడికి అభక్తుడికి మధ్య ఎలా తను ప్రతిస్పందిస్తాడు అనేది ఆయన నారదుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఒకానొక సందర్భంలో చెప్తారనమాట. అంటే ఇప్పుడు గోపికలు ఉన్నారు. గోపికలు ఏ వాళ్ళు కామంతో ఉండి భగవంతుణ్ణి, అంటే మనము అనుకున్న కామం కాకుండా ఇది దైవ చింతన అయినటువంటి కామంతో వాళ్ళు పరమాత్ముని ప్రార్థిస్తారు కనుక ఆయనకు వాళ్ళకి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు. అలాగే జరాసంధుడు లాంటి కూటనీతి గల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు. మళ్ళీ ఆయన యొక్క వృష్ణి వంశంలో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క బంధువులకి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు అనేది మనము ఇందులో తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. గోప్య కామాత్ భయాత్ కంసో అంటే గోపికలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ మనము ఈ శ్లోకం నుంచి రెఫరెన్స్ ప్రభు చెప్పారనమాట. సో గోపికలకు కామాత్ అంటే మన రెస్పాన్స్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో అదే రెస్పాన్స్ మనకి రిటర్న్ మన భగవంతుడు ఇస్తాడనమాట. గోపికలు లైక్ ఇప్పుడు కంసుడేమో తన భయంతో ఎప్పుడు పరమాత్ముని తలుచుకునేవాడనమాట. సో పరమాత్ముడు ఎప్పుడు భయంతో తలుచుకుంటూ అతన్ని వధించాలి అనే ఆలోచనతో కుటిల నీతితో ఉండేవాడనమాట. సో అలాగే ఆయనకి భగవంతుడు ఆయనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తాడనమాట, తనను కంసుని వధించి. అట్లాగే గోపికలు ఎవరైతే ఉన్నారో గోపికలకి వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమ భక్తి భావనతో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా అదే విధంగా వాళ్ళకి రిటర్న్ గా రెస్పాన్స్ ఇస్తాడనమాట. సో ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారంటే కంసుడు ఎప్పుడు భగవంతునికి ఆపోజిట్ గా ఉండేనమాట, అగేనెస్ట్ గా ఉండేవాడు అనమాట. సో ఎప్పుడు అలా ఉండడం వల్ల తను ఎప్పుడు భయంతో కుమిలిపోయేవాడు, భయంతో ఎప్పుడు ఏమవుతుందో అనే మనస్తాపంతో ఉండేవాడు అనమాట. అలాగే గోపికలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆనందంతో ఎప్పుడు పరవశంతో ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో ఎవరైతే మా భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి గుణ రూప లీల గురించి వింటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు పరవశంతో ఎంతో ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతారు అనేసి చెప్తున్నారు. అయితే పాశ్రంకి వచ్చినప్పుడు ఆండాల్ నాచారు భగవంతుణ్ణి ఫోర్స్ చేయట్లేదు. అంటే భగవంతుడు నాకు మీరు దర్శనం ఇవ్వండి, నాకు ఇలా చేయండి అలా చేయండి అనే ఫోర్స్ఫుల్ గా ఒక ఇది చేయట్లేదు. సో భగవంతుడికి ఎట్లాగైతే నచ్చుతుందో అట్లానే ఆమెకి అడుగుతుంది అనమాట. అంటే మీకు ఏదైతే మేము ఎంతైతే పొందగలుగుతాం అంటే మాకు మీరు ఇచ్చేది ఏదైనా పర్వాలేదు. ఎలాగైతే కుంతీదేవి తనకి కష్టాలు ఇవ్వమని అడుగుతుందో తను ఇక్కడ గోపికలు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే గోపికలు వాళ్ళకి ఏదైతే వాళ్ళు చెప్పాలంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే అంటే వాళ్ళకు ఏదైతే కావాలి అనేది భగవంతునికే తెలుసు కాబట్టి భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా గానీ వాళ్ళు తీసుకుంటాము అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ వరుత్తమున్ తీరంగు అంటే ఇక్కడ ఈ వరత్తమున్ తీరంగు అనేది చాలా దీని గురించి చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రభుజీ. సో దాని మీద కొంచెం మనం డిస్కస్ చేస్తాము. దోస్ హు ఆర్ గ్లోరిఫైయింగ్ అంటే ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి యొక్క గుణ లీల రూపాల గురించి మాట్లాడుకుంటారో వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ సుఖ సంతోషాలతోని ఎటువంటి భయము మోహము శోకము లేకుండా ఉంటారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క రిఫరెన్స్ శ్లోక 1.0
7.7లో శోకమోహ యస్యాం వైష్ణవే మానాయాం అనే శ్లోకంలో క్లుప్తంగా చాలా క్లియర్గా వివరిస్తారనమాట. సో ఇక్కడ ఆండాల్ నాచ్యార వారు మనము భగవంతుణ్ణి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేసి చెప్తున్నారు. అంటే దే ఆర్ వాళ్ళు మనకి ఏం కావాలో అడగట్లేదు. భగవంతుడు ఏదైతే ఇస్తాడో అదే తీసుకుంటాము అనేసి అడుగుతున్నారు. అంటే మనకి ఏదైతే ఫిట్ అవుతుందో, అంటే మనకి ఏదైతే తగినటువంటి ఇదో భగవంతుడు ఏదైతే తలుస్తాడో అదే మనకి. సో ఇలాంటి ఇది గోపికలు కానీ ఆండాల్ నాచ్యార్ యొక్క మనస్తత్వం అన్నమాట. అంటే వాళ్ళ యొక్క మూడ్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నమాట. సో ఇది ఈ యొక్క మూడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ మూడ్ అన్నమాట. అంటే ఈ మూడ్లో ఎప్పుడు భక్తుడు ఈ మూడ్లో ఉండాలన్నమాట. ఈ యొక్క భావనతోని ఉండాలి. ఈ భావనను మనము ఇందులో తెలుసుకుంటున్నాం అన్నమాట. మనము డిజైర్ చేస్తాము, కానీ మనం అది ఆ డిజర్వింగ్ అంటే మనము కోరుకుంటాము, కానీ ఆ కోరుకున్నంత మనకు ఆ యొక్క స్థితి మనకి ఉంటేనే మనకి ఆ కోరికలు తీరుతాయి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో దీని ద్వారా మనము భగవంతుడు ఏదైతే ఇస్తాడో అదే మనము యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అదే మనము యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఈ శ్లోకకి వెళ్తే మాతాజీ ఈ శ్లోక చెబుతారా? భగవత్ ప్రచోదితః సుతం సమాదాయ సూతికాగృహాత్ యదా బహిర్గంతుమియేష తర్హ్యాజా యా యోగ మాయా జనినందజాయయా. పిమ్మట వసుదేవుడు భగవంతునిచే ప్రేరేపితుడై బాలుని పురిటి గృహము నుండి బయటకు తీసుకొని వచ్చే సమయమునందే దేవదేవుని యొక్క శక్తి స్వరూపుని యొక్క యోగమాయ నందపత్నికి పుత్రికగా జన్మించెను. 10వ స్కందము 3వ చాప్టర్ 47వ శ్లోకంలో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే ఎలా భగవంతుడు ఉద్భవించాడనమాట, అవతరించాడు దేవకి యొక్క గర్భం నుంచి. మరియు ఎలా యశోద యొక్క కుమారుడు అయినాడు ఎట్ ద సేమ్ టైం. అంటే ఒకే సమయంలో తను గర్భం నుంచి అవతరించాడు, అంటే మన దేవకికి జన్మించాడు, అలాగే యశోదకి కూడా కుమారుడైనాడు అనేది ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము. అయితే కృష్ణ పరమాత్ముడు అసలు దేవకి ఇప్పుడు మనం ఇది ఎట్లా రిలేట్ చేసుకుంటామంటే, అంటే దేవుడు మనకి ఎట్లా ప్రతిస్పందిస్తాడు, మన యొక్క భక్తికి ఎట్లా ప్రతిస్పందిస్తాడు అనే యొక్క దీని మీద మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. మనం ఎట్లాగైతే మనము చేస్తామో అట్లాగే ప్రతిస్పందిస్తాడనమాట భగవంతుడు. సో ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దేవకి వసుదేవులకి మరి కొడుకుగా ఎలా ఆయన పుట్టాడు అని తెలుసుకుంటే, వాళ్ళ యొక్క పూర్వజన్మలో వాళ్ళు చేసిన తపస్సుకు మెచ్చి తను 3 ఇది ఇస్తాడనమాట, 3 గర్భములను లో వస్తాననేసి ఇస్తాడు. అంటే అవతరిస్తాడు అనేసి చెప్తారనమాట. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏమో కృష్ణ సూతప ద్వారా అవతరిస్తాడు. తర్వాత అంటే కృష్ణి గర్భ అనే నామంతో. తర్వాత కశ్యప అదితి కశ్యప అదితికి ఉపేంద్ర అంటే ఇంద్రుడి యొక్క తమ్ముడుగా అవతరిస్తాడనమాట. తర్వాత దేవకి వసుదేవులకి వాసుదేవుడిగా అవతరిస్తాడనమాట.
సో ఇక్కడ మన అర్థం చేసుకోవాలంటే చేసుకునేది ఏంటంటే భగవంతుడు మనకి ఏదైతే మనకి తను ప్రామిస్ చేస్తాడో అది తను భక్తులకి తప్పకుండా తీరుస్తాడు. ఒకవేళ భక్తులు శుద్ధ భక్తులు అయినటువంటి వాళ్ళైతే వాళ్ళకి తప్పకుండా భగవంతుడు వాళ్ళ యొక్క ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళ యొక్క కోరికలను తీరుస్తాడు అనేసి మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. సో అలాగే దేవకికి ఎప్పుడైతే పుడతాడో అప్పుడు ఒక చతుర్భుజ ఆకారంలో పుడతాడనమాట. దేవకి అప్పుడు ఏమంటుంది, మీరు ఈ చతుర్భుజ ఆకారంలో వస్తే అందరికీ తెలిసిపోతుంది, మీరు నాకు మామూలుగానే కావాలి అనేసి అన్నప్పుడు మామూలుగా కృష్ణుడి రూపంలో ఆయన వచ్చేస్తాడనమాట. సో ఇక్కడ దేవకి ఇటువంటి కోరికలకి ఆమె యొక్క ప్యూరిటీ అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఎంత అయితే మనకి పవిత్రత ఉంటుందో మన భక్తిలో అంత మనకి పరమాత్ముడు ప్రతిస్పందిస్తాడు అనేసి మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే సో ఇది మనకి చెప్తారనమాట. సో అలాగే ఇక సెకండ్ పోర్షన్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పోర్షన్ లో మనము భక్తులకి ఎలాగైతే మనము తాను ఎలాగైతే ప్రతిస్పందిస్తున్నాడో నెగటివ్ గా కాకుండా ఆపోజిట్ నెగటివ్ గా కాకుండా పాజిటివ్ వేలో, అంటే భక్తులు ఎంత శుద్ధ భక్తితో వాళ్ళైతే ప్రార్థిస్తున్నారో అదే కాకుండా ఇప్పుడు మొన్న ఒక క్లాస్ లో విన్నాను, ఆయన ఒక 1 స్టెప్, మనం ఒక 1 స్టెప్ ముందుకేస్తే ఆయన 100 స్టెప్స్ మన వైపు వస్తాడు అనే ఇది విన్నాను. సో అలాగే మనం ఎట్లాగైతే దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తామో అలాగా ఆయన ప్రతిస్పందిస్తాడనమాట. అదే సెకండ్ పోర్షన్ లో మనము దేవుడి గురించి నెగటివ్ గా ఆలోచించినప్పుడు దేవుడు పరమాత్ముడు కూడా అలాగే మనకి ఇస్తాడనమాట. అంటే ఇక్కడ ఒక శ్లోకంలో ఆనుకూలస్య సంకల్ప ప్రాతికూల్యస్య వర్జన, దీంట్లో ఆనుకూలస్య మనము ఎలా అయితే అనుకూలంగా భక్తి చేస్తూ ఆయన యొక్క గుణగానాలు వింటూ చేస్తామో ఆయన అలాగా ప్రతిస్పందిస్తాడనమాట. సో ఈ భక్తులు అనే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి, భగవంతుని యొక్క ఆయన గుణగణాల గురించి, ఆయన రూపం గురించి మాట్లాడతారో అప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఎంతో బ్లిస్ఫుల్ గా ఉంటారనేసి చెప్తున్నారనమాట. సో సో దీని ద్వారా మనకి టేక్ అవే పాయింట్ ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క కరుణ గురించి మనము చూడాలన్నమాట. ఎప్పుడు భగవంతుని ఇది కావాలి అది కావాలి అనేసి అడగకూడదు. ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క కరుణ గురించి మనము తాపత్రయపడాలి తప్ప మనకి ఎటువంటి కోరికలు ఉండద్దు అనేసి మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఈ 51లో మాతాజీ ఎవరన్నా చదువుతారా? నేను చదువుతాను ప్రభు, ఇఫ్ యూ గివ్ పర్మిషన్. yes ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. నందవ్రజం సౌర్యురిపేత్య తత్ర తాన్ గోపాన్ ప్రసుప్తానుపలవ్య నిద్రయా సుతం యశోదా శయనే నిధాయ తత్ సుతాముపాదాయ పునర్గృహాణగాత్. వసుదేవుడు నందగృహమును చేరినంతటా గోపాలురందరూ గాఢ నిద్రలో ఉండుటను గాంచెను. అంతటా అతడు తన పుత్రుని యశోదా శయ్యపై నుంచి యోగమాయ రూపిణియగు ఆమె పుత్రికను తీసుకుని కంస కారాగృహమునకు తిరిగి వచ్చాను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ధర్మరాజ్ ప్రభుజీ మీరు యాడ్ చేయండి ప్రభుజీ. ప్రభావాలకి జై. ఇవాళ పాసంలో ఒక 2-3 చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాల్ని
అమ్మవారు ఆవిష్కరించారన్నమాట. ఒకటి ఏంటంటే మనం భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు జన్మ కర్మ చమే దివ్యం, భగవాను యొక్క జన్మ కర్మలు దివ్యమైనటువంటివి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఒకసారి చూపించారన్నమాట. ఒరుత్తి మగనాయ పిరందు ఒరవిల్ ఒరుత్తి మగనాయ వళిత్తి వళర, ఒకరికి పిల్లాడిగా పుట్టి వేరొక చోట వేరొక తల్లికి పిల్లవాడిగా నువ్వు పెరిగావయ్యా అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారన్నమాట. దీన్ని అన్వయిస్తూ ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అంటారు, యశోదా తల్లిని అష్టాక్షరి మంత్రంతో పోల్చుతారు. అలాగే దేవకీదేవిని అష్టాక్షరితో, యశోదని ద్వాదశాక్షరితో పోలుస్తారు. అష్టాక్షరి మనకు అందరికీ తెలుసు, ఓం నమో నారాయణ. అలాగే ద్వాదశాక్షరి అంటే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఈ యొక్క 12 అక్షరాలు అనమాట ద్వాదశాక్షరి అనమాట. ఒకసారి మనం కనుక పరిశీలిస్తే శ్రీమద్ భాగవతం మొట్టమొదటి పదం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భాగవతంలో ద్వాదశాక్షరి మొదటి శ్లోకము. ద్వాదశాక్షరిలోనే ద్వాదశ స్కందాలు భాగవతంలో. 12 ఏదైతే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి పదం ఉన్నదో అవి బీజాక్షరాలు భాగవతానికి మొత్తానికి కూడా. ఆ విషయాల్ని, 2 విషయాల్ని చాలా అంతర్గతంగా అమ్మవారు ఇక్కడ ఆవిష్కరించారు. అలాగే చూస్తే తర్వాత ఉన్నే అర్తిత్తు వందం, మాకు ఏం కావాలి కాదయ్యా, నువ్వే కావాలి. ఉన్నై అర్తిత్తు వందం, నిన్ను అర్థించి వచ్చాము అన్నట్టు అనమాట. మనం కనుక అన్వయించుకుంటే ఆంధ్రంలో నిన్ను అర్థించి వచ్చాము వందం. పరేత్తరిదిగా, నీవే పర ఇవ్వాలి. నీవే కనుక పరిస్తే అంటే ఏమి ఇవ్వాలనేది నీ ఇష్టం, అది మా ఇష్టం కాదు. కానీ మనం కోరుకోవాల్సింది నువ్వే కావాలి, మాకు ఇంకేమొద్దు స్వామి, నువ్వు ఒక్కడే వస్తే చాలు, మాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు అనేటువంటి మాట. ఎందుకని అట్లా అంటుందంటే తర్వాత పాదంలో ఆమె చెప్తుంది, తిరుత్తక్క సల్లోగము అంటే నువ్వు లక్ష్మికే ఐశ్వర్యాన్ని, లక్ష్మీదేవికే ఐశ్వర్యాన్ని నువ్వు. లక్ష్మీ ఐశ్వర్యం తిరుత్తక్క సెల్వం, పరమేశ్వర గౌరవ కూడా చెప్తున్నారు, ఐశ్వర్యానికే ఐశ్వర్యాన్ని నువ్వు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనిషి తిరుత్తక్క సెల్వము. ఎలా ఐశ్వర్యమైనంటే ఐశ్వర్యం అష్టైశ్వర్యాలు లక్ష్మికి ఉన్నాయి, కానీ ఆమెకి నువ్వే ఐశ్వర్యం అయ్యావు. అంటే నువ్వు ఉండటం వల్ల ఆమెకు అంత ఐశ్వర్యం ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడైతే మనం భగవానుని ప్రార్థించామో అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఆయనతో పాటు నడిచి వచ్చేస్తాయి. మనం ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి, మా నాన్నగారు చెప్తున్నారు చిన్నప్పుడు, ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి ఇంట్లో పెద్ద ఆయన ఎవరంటే వాళ్ళ పేరు మీద మనం ఏదో శుభలేఖలు ఇస్తాం కదా, ఇచ్చినప్పుడు శుభకార్యాలు తెలిసి, కాబట్టి మీరు సకుటుంబంగా రావాలని ఆయన పెద్ద ఆయన పిలిచినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా పిలిచినట్టే మన సంప్రదాయం. అట్లా నిన్ను పిలుస్తున్నావా, నువ్వు వస్తే మా దగ్గర నీతో పాటు తిరుత్తక్క సెల్వము అంటే లక్ష్మి కూడా ఆటోమేటిక్గా అన్ని అష్టైశ్వర్యాలు కూడా ఆయనతో పాటు వచ్చేస్తే ఆయన సేవ వల్ల ఏమన్నా యాంపాడి వర్తమం తీరింది, వరత్తమం, మా కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి నువ్వు వస్తే కనుక, ఇంకేం అక్కర్లేదు మాకు, నువ్వు ఒక్కడే చాలనే విషయాన్ని అంతర్లీనంగా అమ్మవారు చాలా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. అలాగే చెప్తూ మొత్తం ఇప్పటిదాకా జరిగిన పాసురాల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సినవి, మనం ఆచరించవలసినవి, మన సాధనకు, భక్తి సాధనకు ఆచరించవలసినవి 4 ముఖ్య విషయాలని అమ్మవారు ప్రస్తావించారు. ఒకటి భగవత్ గుణగానం, భగవంతుని యొక్క గుణాలని ఎల్లప్పుడూ కూడా కీర్తనం చేయటం. భగవద్గుణ అనుభవం అంటే తుష్యంతిచ రమంతిచ, ఆయన కథల్ని ఎప్పుడు గుణానుభవాలు, ఆయన గుణాలని, ఆయన కథల్ని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ అనుభవించటం, ఆనందిస్తుండటం. ఏ విధంగా అయితే గోపికలు విరహ వేదంలో తన్మనస్కాహ తదాలాపహ అని చెప్పుకుంటూ వస్తాను. వాళ్ళు ఆయన మానసిక స్థితి అప్పటికి ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయనలాగే నటిస్తూ ఆయనలాగే యాక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. భగవత్ ఆధీన భావం, ఎప్పుడు కూడా మేము నీకు దాసులమే అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక 3వ విషయంగా భాగవత కైంకర్యం, ఎల్లప్పుడు కూడా భాగవత సేవ చేస్తూ ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని, ఈ 4 విషయాల్ని అమ్మ మనకి ఇప్పటిదాకా జరిగిన పాఠశాలన్నింటిలో కూడా చెప్తున్నారు అన్నమాట. భగవద్గుణగానం, భగవద్గుణ అనుభవం, భగవత్ ఆధీన భావం, భాగవత కైంకర్యం అనేటువంటి 4 సూత్రాలని అమ్మవారు ఇప్పటిదాకా జరిగిన పాఠశాలలో మనకి తెలియజేస్తున్నారు. అప్పుడే మనకేమవుతుందంటే అప్పుడే భగవద్ అనుభవం వస్తుంది. ఆ అనుభవంలోనే వచ్చేదే బ్రహ్మానందం, అదే పరస్థితి అనమాట. ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అదే పరానుభవం అనే విషయాన్ని అమ్మవారు మనకి ఇవాళ దాకా జరిగిన పాఠశాలలో తెలియజేసుకుంటారు. హరే కృష్ణ.
మాతాజీ మీరు యాడ్ చేస్తారు. పాఠశానికి కరెక్ట్ గా మన భగవద్గీతలో ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే అది 4:11 సూట్ అవుతుంది కరెక్ట్ గా. తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతంలో 10:43-4:17 మల్లానాం అశ్రీరుణాం. తర్వాత ఈ ప్రభు చెప్పారు కదా గోప్యా కామాత్, అది 7th canto 1st chapter లో ఉంది ప్రభు. ఈ రెండు కొంచెం చూసుకుంటే ఎవరైనా మళ్ళీ రిఫర్ చేయదలుచుకుంటే 7:131 లో మల్లానా గోప్యా కామాత్ భయాత్ కంసో అంటే ఏ భావంతో భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు అనుభవించారో అది చెప్తారు. సెకండ్ ఏమో ఇది 10th canto 43 శ్లోకాలు మల్లానాం అశ్రీరుణాం. ఈ రెండు ఒక్కసారి రిఫర్ చేసుకోవచ్చు టైం ఉన్న వాళ్ళు. సో మన భావానికి తగ్గట్టు భగవంతుడు అదే ప్రసాదిస్తారని మనకు స్పష్టంగా ఈ శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఆండాత్రిశరణం హరే కృష్ణ. అంటే అమ్మవారిని తీసుకుంటే స్వామి ఆటోమేటిక్గా మన దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. స్వామివారు అంటే ఆటోమేటిక్గా అమ్మవారు కూడా మన దగ్గర ఉంటారు. అది మాతాజీ ఇవాళ వసంత్ ప్రభు 4 minutes టైం ఇచ్చాడు, మీరు చెప్పచ్చు మాతాజీ. టైం ఇచ్చారా? ఓకే. ఆ ప్రింట్ చూడగానే భయం వేసింది. కామాద్ భయాత్ కంసో ద్వేషాత్ చైత్యాదయోనుపాః సంబంధాద్ వృష్ణయ స్నేహాత్ యూయం భక్త్యా వయం విభో. యుధిష్ఠిర గోపీలేమో వాళ్ళ కోరికలతోటి, కంసుడేమో భయంతో, శిశుపాలుడు మున్నగు రాజులేమో ద్వేషంతో తోటి, యదురాజులేమో వాళ్ళకున్న వంశపరంపరమైన సంబంధాలతో ఫెమిలియల్ రిలేషన్షిప్, పాండవులేమో అభిమానంతో, తర్వాత మేమంటే నారదుడు మొదలైన భక్తులు వాళ్ళ భక్తి ద్వారా భగవంతుని యొక్క కటాక్షాన్ని పొందారు. అంటే వాళ్ళ ద్వేషంతో కూడా వాళ్ళకి కటాక్షం లభించింది. ఎందుకంటే భగవంతుని చేతిలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు శరీరాన్ని వదిలారో వాళ్ళకి అది మోక్షం వచ్చిందని మన భగవద్గీతలో చూసాం, భాగవతంలో చూసాం. కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళు ఏ రకమైన భావంతో భగవంతుడిని అనుభవిస్తే అదే రకంగా భగవంతుడు వాళ్ళను అనుగ్రహించాడని మనకు చాలా స్పష్టమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ శ్లోక మల్ల యుద్ధం అప్పుడు ఈ అది ఏ రకంగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారో చెప్తారు అనమాట. ఇది మల్లానాం అశరీరుణాం నరవరః స్త్రీనా స్మరో మూర్తిమాం గోపానాం స్వజనో అసతాం కృష్టిభుజాం శుష్ట స్వపిత్రో శిశుః మృత్యుర్భోజపతేర్విరాద విదిశాం తత్వం పరం యోగినాం వృష్ణీనాం పరదేవతేతి విదతో రంగం గతః సాగ్రజః. ఈ ఆ టైంలో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ప్రజల రకరకాలైన భావాలు, రకరకాలైన అనుబంధాలతోటి భగవంతునితోటి సంబంధం పెట్టుకున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆయన బలరాముడితోటి ప్రవేశించారో ఆ యుద్ధ, దాన్ని ఏమంటారు, మల్ల యుద్ధం స్థలంకి, అప్పుడు ఈ వాళ్ళను చూసిన ఈ మల్ల యుద్ధులు ఒక మెరుపులాగా, అంటే ఒక ఉరుములాగా మెరుపులాగా ఫీల్ అయ్యారు అన్నమాట, పిడుగులాగా. తర్వాత ఈ మధుర ఉన్న వాసులందరేమో ఎంత అద్భుతమైన పురుషుడని ముచ్చటపడ్డారట. ఆడవాళ్ళకు మన్మధుడే నడిచి వస్తున్నాడు అనిపించిందట. తర్వాత ఈ గోపాలు ఎవరైతే ఆ టైంలో మధురాలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే అబ్బా మా బంధువు కదా అని మురిసిపోయారట. తర్వాత ఈ రాజులందరికీ ఏమో మనల్ని శిక్షించేందుకు మృత్యుడే వస్తున్నాడే అని అనిపించిందట. పేరెంట్స్కి ఏమో చిన్న బాబులాగా ఆనందపడ్డారు. కానీ కంసుడికి మటుకు మృత్యు రూపం ఆయన ముందు వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ రకంగా ఏంటంటే మన రకరకాల మనుషులు భగవంతుని ఒకే సమయంలో ఒకే రకంగా వేరు వేరు రకంగా అనుభవించారని చెప్తూ ఈ భాగవతంలో చెప్పారు. ఇదే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్. హరే కృష్ణ. మంది ఒక్కటే అంటే లేట్ అయింది ఆల్రెడీ. వసంత ప్రభు